نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ نور ہم نے شروع کی ہے اور سورہ نور کی ہم نے چند آیات پڑھی. سورہ نور ایک بہت ہی کمال صورت ہے کہ جی عائشہ ہلو جلدی جلدی بول، کلاس چل رہی ہے میری. بس ٹھیک ہے میں نہیں آتا بات. سورہ نور بہت ہی مضامین کے حوالے سے، یعنی وہ مضامین جو ہم نے اپنی زندگی کے روزمرہ زندگی کے اندر جو ہماری ساتھ پیش آتے ہیں، چاہے اس میں اپنی نظروں کا اہتمام ہو، چاہے گھر میں داخل ہونے کے طریقہ کار ہو، چاہے کمروں میں داخل ہونے کے طریقہ کار ہو، اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اس صورت کے اندر. تو اس صورت کو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو صرف یہ سمجھ کے نہیں پڑھیں کہ میں نے سورہ جو ہے نا اس کو ختم کر، بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے بھی کریں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز. سوری جی. تو کوشش یہ کرنی ہے ہم سب نے کہ اس سورہ کو جب ہم پڑھیں ہم یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ اس میں سے جو مضامین آ رہے ہیں، اس مضامین کے اندر میں نے اپنے آپ کو میں کہاں کھڑا ہوں، میں کن احکامات کے کون سی وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کہی ہیں، اس میں سے میں کن چیزوں کو فالو کر رہا ہوں اور کن چیزوں کو فالو نہیں کر رہا ہوں. جن چیزوں کو فالو کر رہا ہوں اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ احسن طریقے سے اور اس میں کو اور خوبصورت کیا جائے. اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ہماری اپنی ذاتی کوتاہی ہے یا ہمیں شاید اس کا علم ہی نہ ہو، اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی کہ ہم ضرور کریں. تو میرے خیال میں ہم نے پہلی میرے خیال میں شاید 5 آیات کی تھیں، اور 5 آیات کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں آئی ہیں اور اس کو ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے. اور اگلی آیات جس کی بھی ہے وہ اس کی شروع کریں انالیسس. جی کس کی آیات؟ میڈیا. جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین. استنافیہ الذین موصولہ یرمون فعل مضارع جمع مذکر غائب. یہ عائشہ یہ واو کو آپ عطف بھی لے سکتی ہیں، پیچھے بھی والذین یرمون آ رہا ہے اس کے اوپر عطف بھی لے سکتی ہیں. جی واو عطف الذین موصولہ یرمون فعل جی یرمونا فعل آواز نتھی آئی چھے سر میں ہمیں ڈسکنیکٹ ہو گئی، نظر نہیں آ رہی. عائشہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، میں کہا شاید میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. نہیں وہ ہو گئی. چلے انتظار کریں، ہم آ جائیں گے.
अभी मेरे साथ जी अच्छा कंटिन्यू करें। अच्छा दोबारा से करती हूँ। वाओ अल्लज़ीना मौसूला यरमूना फ़िल मुदारे जमा मुज़क्कर ग़ाइब अज़वाजहु मुरक्कब इज़ाफ़ी और ये मफ़ऊल और जो फाइल है और ये यरमुला फ़ेलिया हो गया। आवाज़ नहीं है अपनी कनेक्टेड जी है जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी यार अरे दौड़ गया। अच्छा ठीक है। यरमुना अज़वाजहम जुमला फेलिया है सर। अगले वाव को मैंने अतफ किया है क्योंकि आगे फिर अच्छा एक जुमला मिनट पहले अगले फेलिया वाव को छोड़, है अभी अगले तो वाव को इसको छोड़ दें। मातूफ इलैह भी एक मिनट कहा है। अगले अगले वाव को छोड़ दें। अच्छा यरमूना ठीक। अज़वाजुहुम को आपने जुमला फेलिया करके सिला बनाया और सिला और मौसूला मिलके क्या सिला बनेंगे? और मौसूला सिला को मुब्तदा मुब्तदा, बनाया। ठीक है। अब आप चले आगे। वलम यकुन लहुम शुहदा इल्ला अनफुसुहुम, वाव को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए वाव को छोड़ दें, आगे चलिए। अच्छा ठीक है जी ठीक है। लम हरफ नफी व जज़म व कल यकुन फेले नाकिस है वाहिद मुजक्कर गायब का मुदारे का सीगा है और ये मजजूम है बसबब लम। लहुम को मुतल्लिक बनाया है या फिर वैसे इसको मैंने खबर बना दिया है मुकद्दम खबर काना या यकुन के लिए। ठीक है, काना की और खबर होगी। शुहदाउ इस्मु काना हो गया और ये जुमला फेलिया है। लम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला कलमा हसर और अनफुसुहुम मुरक्कब इजाफी है लेकिन ये मुझे नहीं पता चला कि ये अनफुसुहुम की यहाँ पे क्या अच्छा है। अच्छा आप देखें, इल्ला ने इसके ऊपर असर को रोका है किस चीज से, ये मुझे नहीं समझ आया। देखें सब दो चीजें ध्यान में रखा करें। पहली चीज एराब जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एराब जो है वो आपको डिफाइन करता है कि इस्म का क्या स्टेटस है जुमले में, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका एराब किस हालत में? रफा में। हालत रफा में, ठीक है। लम यकुन लहुम शुहदाउ क्या तर्जुमा करेंगी? लम यकुन लहुम शुहदाउ क्या तर्जुमा? हरगिज़ और ना को तो हटा देना, वाव तो हटाए नहीं है ना। लम यकुन उनके लहुम लिए शुहदाउ का तर्जुमा कोई गवाह, उनके पास कोई गवाह। और ना हो इनके लिए हरगिज़ गवाह और ना हो इनके लिए कोई हरगिज़ ना गवाह, हो उनके पास कोई गवाह। कोई गवाह, जी ठीक है। इल्ला अनफुसुहुम, अनफुसुहुम का क्या तर्जुमा करेंगे आप? मगर अच्छा नहीं इसका होगा अपने आप के अलावा। अनफुसुहुम अपनी जात के अलावा। नहीं, अनफुसुहुम, अनफुसुहुम का तर्जुमा क्या होगा? इनके नफ्स, इनकी जाने, इनकी जाने। इनकी जाने। अब आप देखें कि ये अनफुसुहुम क्या बन सकता है आपके ख्याल में? इसम हालत रफा में आ रहा है। काना का इसम यकुन का काना का इसम। इसम तो आपने शोहदा को कह ही दिया था ना। जी तो ये शोहदा के लिए क्या बन जाएगा? बदल बन जाएगा, बदल बन जाएगा। सर ये और बदल को चेक करने का तरीकेकार क्या होता है कि असल से रिप्लेस करना। लम जी यकुन लहुम अनफुसुहुम क्या तर्जुमा करेंगे? सर ये मैंने ट्राई किया था, किसी ने आइडिया दिया था कि ये बदल है तो मैंने इसको काफी ट्राई किया। मुझे लगता है कि शुहदाउ के का अकेला अनफुसुहुम बदल नहीं आना चाहिए, इल्ला अनफुसुहुम आना चाहिए। मुझे लगता है इसकी ट्रांसलेशन में इफेक्ट आता है। लम क्या यकुन क्या लहुम अनफुसुहुम और हरगिज ना हो उनके लिए उनकी जाने। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, उनकी जाने मतलब उनकी जाने से मतलब
ان کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. بات ہم شہداء کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے. تو وہ کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ ایمفسائز کرنے کے لیے بتایا گیا. تو بیسکلی وہ ریپلیس کر رہا ہے. کس کو ریپلیس کر رہا ہے؟ شہداء کو ریپلیس کر رہا ہے. کو ریپلیس کر رہا ہے انفسهم. تو اللہ آپ کا حسر ہو جائے گا اور انفسهم بدل ہو جائے گا شہداء. ٹھیک ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں, لم یکن لهم شہداء الا انفسهم. ہرگز نہ ہو ان کے لیے کوئی گواہ مگر ان کی جانیں. ان کی اپنی جانیں نا, ان کی جانیں. اپنی. ٹھیک ہے نا. وہ جو بھی شخص ہے, جو بھی ایک شخص ہے. اب آپ مجھے غور کر کے بتائیے کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جملے میں کیا حیثیت ہے؟ حال. جی زور سے بولیں. حال ہے. حال ہے. یہ حال ہے, کیفیت بتائی جا رہی ہے کن لوگوں کی؟ جو لوگ اپنی ازواج پر, اپنے جوڑے پر تہمت لگاتے ہیں, ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. تو یہ واو کیا کہلائے گا؟ حال. واو حالیہ. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا تھا اور یہ اس کا حال آ گیا. آگے آ رہا ہے فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ. کو ہم نے پچھلی بار بھی جواب واقعہ دیا تھا, تو اس کو میں نے پھر جواب واقعہ ہی لکھا ہے. بالکل صحیح ہے. شہادت احدہم کو پیچیدہ مرکب اضافی کر کے مبتدا, صحیح ہے. اربع شہادتین کو مرکب اضافی کر کے خبر, اور باللہ ہی جار مجرور ہو کے متعلق, اور فشہادت احدہم خبر کے شہادتین کے ہوگا. متعلق آپ کو پتا نا 8 چیزوں کے ہوگا. جی. یہ شہاداتین آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بیسکلی یہ اسم الفاعل ہے. جی ٹھیک ہے. شہید ان سے بنا نا, شہید ان سے بنے گا, مؤنث کا کیا بن جائے گا؟ شہیدتن بنے گا. شاہد ان سے مصدر بھی تو کہہ سکتے ہیں نہیں؟ مصدر بھی تو کہہ سکتے ہیں, مصدر کا بھی تو متعلق ہوتا ہے. مصدر کا, لیکن شہادتن جو ہے یہ تو وہ ہے نا اسم الفاعل ہے نا مؤنث کا. ہاں ٹھیک ہے. شین ہا دال کو اسم الفاعل وزن پر ڈالیں تو کیا بنے گا؟ فاعل ان کے وزن پر ڈالیں گے تو شاہدن بنے گا. شاہد ان کی مؤنث کیا بنے گی؟ شاہدتن. شاہدتن. اب شاہدتن کی جمع کریں کیا بنے گا؟ شاہدتن, شاہدتانی, شاہداتن. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ حالت جر اس کی بن جائے گی شاہداتن, شاہداتن. تو اس میں ہاں پہ تو کھڑی زبر آ رہی ہے. تو شہاداتن ہے نا. شہاداتن. یہ اسم الفاعل نہیں ہے. مصدر آ جائے گا میرے حال میں. اسم الفاعل نہیں ہوگا تو صفہ مشبہ ہوگا. شہاداتن. اسم الفاعل نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے وہ بن جائے گا, کیا بن جائے گا؟ باللہ اس کے متعلق بنے گا شہادات متعلق. جی ٹھیک ہے. ترجمہ کریں. اور یہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر ہو جائے گی. یہ خبر بن جائے گی ہر ایک کی الذین گواہی یرمون کی. اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں. جی. اور مبتدا اور خبر مل کے خود جملہ ترجمہ کریں. بن جائیں گے. ترجمہ کریں. ان کے لیے ان کے ہر ایک کی گواہی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں. دوبارہ کریں ترجمہ. بس ان کے ہر ایک کی گواہی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں. ان میں سے ہر ایک کی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں. ٹھیک ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہو اسم انا لا لام تاکید
من الصادقین جار مجرور ہو کر متعلق، اور یہ خبر انا، اور یہ جملہ اسمیہ بنا، اور اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے. بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے، بلا شبہ یقیناً وہ نہیں، بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے. سچوں میں سے مبتدا کو آپ نے ہٹا دیا، مبتدا کو آپ نے مؤخر کیوں کیا؟ مطلب اسم انا کو مؤخر کیوں کیا؟ ٹھیک ہے جی، آگے جی چلیں. جی 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 ٹھیک ہے. آیت نمبر 7. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. واو استنافیہ، الخامسۃ مبتدا، تو ان آپ حرف نے مشبہ. استنافی کیوں لے لی ہے؟ اسی کا تو سبجیکٹ چل رہا ہے پورا. اچھا ٹھیک ہے، عطف ہے یہ بھی، ٹھیک ہے جی. انا حرف مشبہ بالفعل، لعنت اللہ. جی مبتدا، مبتدا جی. انا حرف مشبہ بالفعل، لعنت اللہ کو مرکب اضافی ہو کے اسم انا علیہ جو ہے جار مجرور، اور یہ خبر انا دیا ہے، صحیح ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے اور پانچویں بے شک اللہ کی لعنت اس پر. ان حرف اچھا دیکھیے، شرط. ان یا انا جب بھی آئے نا تو کے کا مفہوم بھی لایا کرے. ان اور انا جب بھی آیا کرے نا، جی انا آئے یا انا کا مفہوم انا ہے تو کے کا مفہوم بھی لایا کرے. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹھیک. پانچویں کے پھر اس کی ٹرانسلیشن میں آ جائے گا نا، پانچویں کے بے شک اللہ کی لعنت اس پر. صحیح ہے، ان حرف شر کانا فعل ناقص، اور اس کا جو اسم ہے وہ ہوا، اور من صحیح. الکاذبین جار مجرور ہو کر خبر کانا، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے حرف شرط کے ساتھ مل کر شرط. اس کی فردر آگے سے کوئی ہے تو وہ میں نے نہیں کی، شرط بنا بس صحیح ہے، سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہے اگر وہ تھا جھوٹ بولنے والوں میں سے، جھوٹوں میں سے. صحیح. کیا چیز سمجھ میں ہے آپ کو اس آیت سے؟ ان دونوں آیت میں کیا چیز سمجھ میں آئی؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی میاں بیوی کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہیں؟ میاں بیوی میں اگر کوئی ایسی کوئی سچویشن ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی گواہی نہیں کافی نہیں 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 نہیں، گواہوں کی ضرورت اپنی ہے. گواہی کافی ہے نا، اگر ہسبینڈ وائف میں. نہیں نہیں ایسی نہیں، بات نہیں ہے. اگر کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو، یہ تو صورت میں ہے نا، اگر گواہ ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر جب نہیں کوئی ہے تو گواہ پھر نہ موجود ہو. ہاں پھر آپ نے قسم کھانی ہے 4 دفعہ. ہوئی رہی ہے اس کام کی، اور اس کام کی تو ہے ہی اسی صورت میں کہ جب آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک میاں اپنی بیوی کو اگر اس قسم کے کام میں دیکھ لے اور وہ خاموش رہے. وہاں قسم کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جب اس کو کسی میاں کو شک ہو سکتا، اس کو ایک شک ہے اور اس شک کی بنیاد پر اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار. جی اگلی آیات کس کی ہے جی؟ اس میں سر یہ اس کو ہم وہ جو فقہ کے روح میں کہتے ہیں لعان. ہاں یہ وہی ہے نا. ہاں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر دونوں یہ قسم کھا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر وہ بھی پتہ چل جائے گا نا. ابھی آپ تھوڑا صبر کریں، سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، سب اللہ نے بتا دیا. کچھ الفاظ ہیں ان کو غور کیجیے گا.
کچھ الفاظ ہیں ان کو غور نہ کریں بلکہ ان کو سنبھال کے رکھیں. میں بھی آپ کا سوال پوچھوں, ٹھیک ہے, کہ اس نے قسم کھائی تھی تو کیا کہا, اور اس نے اپنی آخری قسم کھانے کے بعد کیا کہا. مطلب اس نے قسم کھا کے کیا کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, یعنی اللہ کی رحمت مجھ سے چلی. ٹھیک ہے نا. اگلی آیت کریں کس کی ہے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. ابھی جو آپ نے سوال پوچھا کس کے لیے ہے؟ جی سر میری ہے. ارے زبردست, کرے آ جائیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويدرعو عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. واو میں نے استنافیہ لیا ہے. یدرعو یہ اس کا مادہ ہے دال را حمزہ واو فا سے ہے, فعل مضارع واحد مذکر غائب. انہا جار مجرور کے متعلق ہے, اور العذاب ٹھیک ہے. مفعول بہی. یدرو کا فاعل کیا ہے؟ اس یدرو کا فاعل کیا ہے؟ یدرعو کا فاعل ہے ہوا. نہیں, یدرو پہلا صیغہ ہے نا. جی اور آپ کو میں نے کہا جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ ہو تو آپ ہمیشہ کہیں کہ اس کا فاعل جو ہے وہ کچا ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں, اگر ہم نے فاعل کیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہوا ہو جائے. آگے چلیں. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا, اور ان جو ہے وہ ناصبہ ہے. تشہد جملہ فعلیہ تو نہیں بنا, تو کمپلیٹ کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو صرف فعل آپ نے بتایا, کمپلیٹ تو نہیں ہوا. فعل ہے اور مفعول بھی ہے, اور ابھی اس کا فاعل جو ہے وہ یدرو کے اندر فعل ہے نا. جی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا نا سر. آیت کمپلیٹ ہو پھر آپ بتائیں کہ یہ جملہ بنائیں کہ نہیں بنا. ابھی تو یدرو آپ نے کہا کہ فعل مضارع واحد مذکر غائب. آگے چلیں. ٹھیک ہے. اب آگے ہے ان تشہد. ان ناصبہ نہیں, انحل عذابہ کا کیا کیا آپ نے؟ انحل عذابہ کر دیا نا. عذابہ مفعول بہی. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ان تشہد, ان ناصبہ تشہد یہ فعل مضارع, اور اس کو میں نے کیا واحد مؤنث غائب, کیونکہ پیچھے انہا ہے نا تو مؤنث اس کو کیا ہے. ویسے تو یہ تشہدہ ہے, یہ واحد مؤنث بھی ہو سکتا ہے اور وہ واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اربع شہادات باللہ. اچھا, اربع مضاف اور شہادات کو میں مضاف لے کر کے اس کو یہ بھی اس کا مفعول ہی بنے گا. ٹھیک ہے, تشہدہ کا مفعول بن گیا باللہ متعلق. اس کا مطلب آپ مجھے بتائیں یہ تشہدہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا چوتھا ہے کہ ساتواں ہے؟ چوتھا بن رہا ہے. چوتھا کیسے بن رہا ہے؟ چوتھا تو مونس کا ہوتا ہے نا. مونس کا تو اس کا فاعل نہیں ہے. مؤنث ہے نا, تو کہ پیچھے انہا ہے نا. پیچھے انہا ہے, یہ کیسے کسی کو کیسے جوڑتے ہیں آپ؟ فاعل پیچھے کی طرف سے جوڑا جاتا ہے کبھی؟ فاعل کبھی پیچھے سے جوڑا جاتا ہے ڈیئر؟ سر وہ جملہ کی کنٹینیو چل رہا ہے, تو میں نے اس لیے اس کو اس کے ساتھ نہیں ایسا, یہ تو آپ کون سی تھیوری لے کے آ رہے ہیں ڈیئر؟ فاعل تو ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے نا, فاعل پہلے آتا ہے. کوئی بھی فاعل فعل سے پہلے آتا ہے؟ کبھی فاعل فعل سے پہلے آ سکتا ہے سر؟ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے نہیں, فعل بعد نہیں آئے گا. نہیں آ سکتا. دوسری بات, انہا جو ہے وہ کیا مرکب جاری ہے نا؟ وہ ہاں جی مرکب جاری. مرکب جاری متعلق ہے, متعلق کبھی فاعل بن سکتا ہے؟ فائل تو نہیں بن رہا, لیکن وہ چونکہ ہا کی ذریعہ دیکھیں مسئلہ یہ, آپ بلا وجہ کیوں مکسنگ کر رہے ہیں؟ سمپلیفائڈ کریں نا سر. اس پہ بات کریں میں سر. تشہدہ اربع شہادات باللہ. اب مجھے بتائیں تشہدہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پھر واحد مذکر حاضر ہو گیا. یہ واحد مذکر حاضر ہے. تو تشہدہ فعل, اپنا فاعل انت فاعل,
अरबा शहादात बिल्लाह अपने मफूल अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। ये जुमला फेलिया अन मस्दरिया के साथ मिलकर क्या बनेगा? फाइल तशहदा अरबा शहादात बिल्लाह जुमला फेलिया हुआ ना। जुमला फेलिया अन के साथ मस्दर से मिलकर क्या बनेगा? अन नासबा से मिलकर क्या बनेगा? मस्दर मोवल। क्या मस्दर बनेगा? मोवल, मस्दर और ये मोवल। मस्दर मोवल की इस जगह पे क्या किस हर क्या 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 हैसियत होगी? फाइल। ये फाइल होगा यदरू का। फाइल हो जाएगा जी बिल्कुल। ये फाइल होगा यदरू का जो कि पहला सीगा था। अब तर्जुमा करें इसका। और औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा देखिए कर आप औरत का लफ्ज क्यों लेके आ रहे हैं? वो साहब वो लफ्ज क्यों लेके आते हैं जो है ही नहीं, जो लिखा हुआ ही नहीं होता। तो ये जो अनहा है ये मुतालिक है ना? अनहा ठीक है, मुताबिक है ना। अनहा की और जमीन ये लौट रही है ना अजवाज के ऊपर, छोड़ दें उसको। ये याद। आप तर्जुमे में लेके आप औरत का लफ्ज क्यों लेके आ रहे हैं? अच्छा। औरत और ना लाए ना, जब अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो मैं और आप क्यों लेके आते हैं? वयदरू अनहल अज़ाबा अन तशहद अरबा शहादातिन बिल्लाह। बहुत सिंपल सीधा सीधा तर्जुमा करें। ठीक है सर। और उससे सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे। ऐसा करें, इसका आप लफ्जी तर्जुमा करें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। करें वयदरू वयदरू से देगा और टाल देगा उससे अजाब। अनहा अनहा उससे अजाब यानी उससे सजा। उससे अंतशहद उससे अजाब, अजाब का अजाब में तर्जुमा देना यार। अजाब ही कर लेते हैं। और टाल देगा इससे अजाब। ठीक है, अंतशहद और टाल देगा इससे अजाब। और टाल देगा उससे अजाब। अंतशहद कि वो गवाही दे। अन का तर्जुमा क्या होता है? अगर वो गवाही दे। नहीं, मैंने अभी आपसे कहा बॉस आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनते नहीं है प्लीज। मैंने अभी आपसे कहा इसका लफ्जी तर्जुमा करें, आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं। लफ्जी तर्जुमा का मतलब पता है क्या? वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा करें। आप इस पर अपना कोई लफ्ज लेके नहीं आएंगे। शुरू करें दोबारा यदरू से। जी। और टाल देगा उससे अजाब। अंतशहद अन अगर वो गवाही दे। फिर आप अन का तर्जुमा करें ना। अन का क्या तर्जुमा है? अभी लिखा है इतना बड़ा बड़ा मैंने के तर्जुमा करें। लफ्जी तर्जुमा मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो गवाही दे। कि वो गवाही दे। अरबा शहादातिन बिल्लाह है, यानी 4 दफा अल्लाह की। 4 दफा क्यों आ गया? फिर वही आप कर रहे हैं मेरे अल्लाह के वली। लफ्ज तर्जुमा करें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आप इधर उधर अल्फाज डालते हैं। अरबा का मतलब 4 गवाहियां। 4 गवाहियां। 4 गवाहियां बिल्लाही अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ। ठीक है। अब बा आपको पता है ना, बा जारा जब अल्लाह के साथ आता है तो कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है। बा जारा जिस तरह से ता हर्फ जारा तो खास अल्लाह के साथ है ना, बा हर्फ जारा जो है वो जब अल्लाह के साथ आता है, बा हर्फ जारा और वाव हर्फ जारा, याद रखिएगा। तो ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। वल्लाही बिल्लाही, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशन है। अब आप इसकी तर्जुमा और अच्छे, मतलब आप उसको कहीं आप फंसे ना, आप उसको लफ्जी तर्जुमा मार दिया करते। और टाल देगा इससे अजाब कि वो गवाही दे 4 गवाहियां अल्लाह की कसम के साथ। अब इसमें मुझे बताइए, इसमें किसी जगह पे ना आपको 4 दफा का कोई लफ्ज मिल रहा है, ना आपको कोई औरत का लफ्ज मिल रहा है, कोई भी नहीं मिलता। सिंप्लीफाई कर दिया करें। जहां किसी ट्रांसलेशन में फंसे आप लफ्जी तर्जुमा कर दिया करें। लफ्जी तर्जुमा कर देंगे, मफहूम आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है किसी किस्म का दूसरा अल्फाज डालने। ठीक है, आगे चले। इन्नहु लमिनल काज़िबीन,
इन्नहु लमिनल काज़िबीन, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, हु इसकी इसमें इन्ना, लमिनल ला जो है लाम ताकीद, और मिनल काज़िबीन, मिन हर्फ जारा, काज़िबीन मजरूर, और ये मुताल्लिक हो जाएगा, और इसको मैंने किया खबर इन्ना। जबरदस्त। बेशक वो है, बेशक वो झूठ बोलने वालों में से है। सही, आगे चले। आगे है सर, आयत है वल खामिसतु वल खामिसा, वल खामिसता जी अन्ना बताइए क्या है? गदब, वल खामिसता मैंने इसको सर बड़ा गौर फौज करके मफूल सानी लिया। मफूल सानी, तो आप इसको मफूल सानी किसका मफूल बनाया आपने? इसका ही है पीछे किसका? वाव का अतफ नहीं है ना, तो किसके ऊपर मातूफ है ये? वाव अतफ है, और ये जो पिछली आयत है ना उसके साथ लिंक कर दिया। किसके साथ, किसके ऊपर मातूफ किया आपने इसको? ये यदरू, यदरू तो फेल है, फेल के ऊपर इसम कैसे मातूफ हो सकता है? फेल के ऊपर इसम कैसे मातूफ हो सकता है? नहीं मफूल लिया ना भाई आपने तो मुझे इसका मातूफ बताइए ना, किसके ऊपर मातूफ लिया आपने इसको? अरबा, 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 ये अरबा शहादातिन वल खामिसता है। अरबा शहादातिन वल खामिसता, तो खामिसता क्या है? ये मातूफ है, इसका मातूफ अलैहि क्या है? अरबा शहादातिन। ठीक है, आगे चले। अन्ना गज़बुल्लाहि अलैहा, अन्ना गज़बुल्लाहि अलैहा, ये अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, गज़बुल्लाहि मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि बन के इसमें इन्ना, इसको इन्ना नहीं अन्ना, इसमें अन्ना, और उसके बाद अलैहा, ये जार मजरूर के मुताल्लिक है, और इसको मैंने बनाया है खबर अन्ना, जो कायम मकाम खबर है। जी क्या बनेगा ये? अन्ना अपने इस्म और अपने खबर से मिलके क्या बनेगा? जुमला इस्मिया। और ये जुमला इस्मिया की क्या हालत है इस आयत में, क्या हैसियत है? ये जुमला इस्मिया जो है ये मातूफ होगा ना उसके साथ। किसका मातूफ होगा? पीछे मातूफ अलैह, पीछे मातूफ अलैह है ना, वाव आपने अतफ का है। वाव अतफ तो अरबा के ऊपर है ना। अच्छा, खामिसता को आपने किया ना। ठीक है, खामिसता को किस पे मातूफ किया सर आपने? खामिसता को अरबा शहादत के लिए ना। तो आपकी आयत ऐसे हो गई ना, ये हो गया ना, ये तो इसके साथ खत्म हो गया। अब इसको आप किसके ऊपर डाल रहे हैं? ये तो सिर्फ के ऊपर खत्म हो गया, सिंपल। ये जो जुमला इसमें आए इसकी क्या हैसियत है? जो जुमला इसमें है जी कोई और बताए? मरियम आप बताइए। जी आयशा, मरियम, जोहा, इरम, जी। ये अल्फामिसा की सिफ्ती बनेगी। अल्फामिसा की सिफ्त बनेगी। सिफ्त बनेगी। अच्छा, और फिर आए बदल हो सकता है, ये खामिसता का बदल बन जाएगा।
बदल ये बदल बन जाए। वो भी कसम है और ये कसम ही है ये भी। ये खामिसता का बदल बन जाए। और पांचवी बार कि बेशक अल्लाह का गजब हो उस पर। सर आप कहते हैं ना हम कहते बदल को हैं ना कि रिप्लेस, हम कहते हैं कि बदल रिप्लेस हो जाता है, तो ये रिप्लेस कैसे हो रहा है? देखो ना, अन तशहद अरबा शहादातिन बिल्लाहि अन गज़बल्लाहि अलैहा। तो पीछे वाले कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या हुआ था, 4 शहादतों के बाद क्या हुआ था, 5वीं कसम को उसने खाई जिसपे उसने कहा कि मुझ पर लानत हो अल्लाह की, है ना, हाँ लानत हो उस सही है। पर। तो यहाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है ना, अन तशहद अरबा शहादातिन बिल्लाहि अन गज़बल्लाहि अलैहा। खामिसता की जगह अगर आप डाल दें तो 5वीं कसम ही का जिक्र है ना। पहली आयत में भी 5वीं कसम जो है वो खाई गई थी कि अगर मेरी 4 कस्में गलत है, अगर झूठी है, तो 5वीं कसम पे उसको बताया गया कि उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, ठीक है ना। और यहाँ फिर क्या है कि 5वीं कसम के बाद क्या है, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का गजब। वो तो सही है, लेकिन इसमें से क्या चीज हम हटा सकते हैं तो जुमले का कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा। हमेशा हटा दें। अगर मैं खामिसता हटा देती हूँ तो यानी कि अच्छा, यानी ये कि अब हम बोल रहे हैं कि बेशक वो उनका गवाही देना अल्लाह की कसम के साथ, अल्लाह की 4 कसमों के साथ, बेशक वो यकीनन झूठों में से है और बेशक उन पर अल्लाह का गजब है। हाँ, तो फिर 5वीं की तो वो 5वीं आ गई ना, खामिसता का तो जिक्र अरे था ना। ये नहीं, तो ये खामिसता के जिक्र के बगैर तो हम ज्यादा तर्जुमा कुछ नहीं कर रही है। सकते। नहीं, मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ ज्यादा लग रही है। अन्ना गज़ब अल्लाह अलैहि जो है, देखो पीछे वाले जुमले के अंदर आप गौर करें, पीछे वाले जुमले में क्या हुआ कि वो खामिसता तो जो है वो एडिशनल एक जुमला इसमिया के तौर पे आया, एक जुमला इसमिया के तौर पे आया, तो आपने खामिसतों को आपने मुब्तदा बना के बाकी वाला जो स्टेप था उसको आप वही सेम चीज है, अन्ना लानतुल्लाहि अलैहि अन्ना गज़बुल्लाहि अलैहा, ऐसे ही है ना, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। उसको आपने खबर बना के आपने जुमला इसलिए कर दिया। यहाँ क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया गया, उसकी 4 गवाहियों को और 5वीं गवाही को दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया गया। और चूंकि यहाँ वो बतौर मफूल के तौर पे आ रहा है, इसलिए जो आगे वाली जो चीज आ रही है वो उसकी सिर्फ के तौर पे नहीं आ रही है। अगर आप सिर्फ के तौर पे लेना चाहें ले ले, लेकिन ज्यादा बेहतर इसके ऊपर जो राय है वो यही कि उसका बदल कर दिया, क्योंकि अगर कसम का जिक्र पीछे मौजूद है। जी सर, अगर हम ये कहें कि ये अल खामिसातु का बदल है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। खामिसतों का तो बदल ही नहीं हो सकता ना, खामिसतों का तो जिक्र ही नहीं है। वो तो आई मीन के उस पॉइंट का ना, बदल वो इसलिए बदल नहीं बन सकता कि वहां जिक्र जो है अलई है, यहाँ अलैहा है, वहां मुज़क्कर का जिक्र है या मुअन्नस का जिक्र है। सही, ज़मीर को देखें ना जी, वहां लानत किस पे दी जा रही है, अलैहि, ये अलग मुज़क्कर शॉट की के साथ ज़मीर। 5 चाहिए। और यहाँ गजब किसके ऊपर डाला जा रहा है, अलैहा, तो जुमले का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा, जुमले का कॉन्टेक्स्ट चेंज। तो आप इसके ऊपर बहस नहीं है, अगर जो आदमी को लगता है कि इसकी सिफ्त ले लीजिए, आप उसको सिफ्त ले, मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं इसका बदल मुझे ज्यादा बेहतर, लेकिन अगर आप सिर्फ भी लेंगे तो मानवी उसके अंदर और मफहूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 5वीं कसम की ये उसकी सिफ्त है नहीं, उस 5वीं कसम के बाद क्या होगा कि उसके ऊपर गजब आया जाएगा, ठीक है। इन काना मिनस सादिकीन, करें तर्जुमा इसके एनालिसिस करने पहले। इन शर्तिया काना फेल नाकिस वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसमें काना, इसमें काना इसके अंदर ही है, और मिनस सादिकीन मिन जारा मजरूर मुताल्लिक, और ये खबर काना। जबरदस्त, तर्जुमा करें। अगर वो सच्चों में से हो, अगर वो सच्चों में से हो। अब आपसे एक सवाल पूछना है, पहले कहा गया कि अगर किसी
मर्द को इस चीज का शक है, अगर वो अपने उसके ऊपर कोई गवाह ना है तो वो 4 कसमें खाए वो अल्लाह की कि ये मामला है, और 5वीं कसम खाए कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत। और यही बात जो है फिर अल्लाह ने कहा कि औरत भी इससे बच सकती है, औरत भी यही काम करे कि वो 4 कसमें खाए, ठीक है, तो उसने ऐसा नहीं किया, और 5वीं कसम खाए कि अगर वो सच्ची नहीं है, अगर वो मतलब अगर वो झूठी है तो उसका अंजाम क्या है कि उसके ऊपर गजब होगा अल्लाह, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक जगह पे है कि लानत होनी चाहिए, दूसरी जगह पे गजब होनी चाहिए, क्या फर्क है और क्यों है? अच्छा देखिए ना सर, इसमें एक इल्जाम लगा रहा है और एक पर इल्जाम लग रहा है। तो जिस जो इल्जाम लगा रहा है उस पर लानत तो अल्लाह ने फरमाई है, और जिस पर लग रहा है उस पर अल्लाह ने कहा कि मेरा अजाब यानी उस पे गजब आएगा, सजा मिलेगी उसको। कोई यानी नहीं, लेकिन किसी बात को आपकी वाज़ेह नहीं हो रही है। हो सकता है आप बात अपनी तरफ से सही कह रहे हो, लेकिन मुझ तक आपकी बात वाज़ेह होके नहीं आ रही है, थोड़ा वाज़ेह करें फिर। सर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो अगर शौहर अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है तो वो गवाह तो उसके पास नहीं है, लेकिन सर वो यहाँ बात तो इसकी हो ही नहीं रही है। असल डेडलाइन जो है वो पहली 4 कस्मों के लिए नहीं है। डेडलाइन किसके ऊपर है? 5वीं कसम। पांचवी पे है ना। उस 5वीं को अपने जहन में लेके आए ना कि क्या बात हो रही है, क्यों है? पांचवी बार झूठी गवाही के ऊपर बात हो रही है ना, जी जी दोनों तरफ झूठी गवाही के ऊपर बात है ना। बिल्कुल। तो झूठी गवाही पे मर्द को कहा जा रहा है कि उस पर लानत है, और औरत को कहा जा रहा है उस पर गजब है। तो क्यों ये फर्क है? दोनों पे लानत क्यों नहीं है, दोनों पर गजब क्यों नहीं है? ये सवाल। सर मेरे जहन में तो सिर्फ इसका यही हल निकल रहा है कि एक मर्द ने जो कि इल्जाम लगाया है ना, तो उसलिए वो अपने इल्जाम में अगर सच्चा है तो उस पर लानत हो, अगर झूठा है तो। और अगर औरत सर आप अपनी मर्द की मर्दानगी को साइड पर रख के बात करें ना। इसमें बहुत खूबसूरत नुक्ता है, गौर करें थोड़ा सा। हो सकता है आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। आयशा जी, मरियम जी, जोहरा जी, इरम जी, आप बताइए, बीइंग अ खवातीन। सर उसने कसम खाई है, जब वो अल्लाह के मतलब शहादत के तौर पे कसम दे रही है, और 5वां पॉइंट ये है कि वो ये कहे कि अगर मैं गलत शहादत दे रही हूँ तो मुझ पर अजाब आए। लेकिन 5वें में उस रिफ्लेक्शन है कि उसके वो अगर मर्द ने गलत इल्जाम लगाया था तो उसको उसके ऊपर लानत है। तो औरत पे गजब क्यों है? औरत पे भी लानत होनी चाहिए, उसने भी तो झूठी गवाही खाई, सर वो झूठी गवाही खाई है और वो सिर्फ उससे भी इल्जाम मर्द ने भी लगाया। झूठी, भाई दोनों ने झूठ बोला ना, जी जी दोनों जी। ने झूठी गवाही खाई ना। एक के लिए लफ्ज कहता है, अल्लाह कहता है इस पर लानत है, और दूसरे पे कहता है इस पर गजब है। यानी आपने ग्लास तोड़ा और आयशा ने भी ग्लास तोड़ा। आयशा ग्लास तोड़ के कहता हूँ आप 10 रुपए दें, ठीक है, और आप ग्लास तोड़नी, मैं कह रहा हूँ 150 रुपए दें। नहीं तो सर, फर्क क्यों है? यहाँ ये इतना सिंपल आपने कर दी, इस तरह नहीं है। बात ये है जी कि जो इल्जाम लग रहा है ना उसकी ग्रेविटी या उसकी वो देखनी पड़ेगी ना, वो क्या वो इल्जाम है। और चूंकि लग औरत पे रहा है तो इसलिए मुझे पता है सर, आप लोग पता नहीं, मुझे बहुत सिंपल चीजें, थोड़ा सा गौर करें यार, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेट, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा गौर तो करें। इसमें इल्जाम की ग्रेविटी और इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, बहुत सिंपल है। जी मरियम आप बताइए, आयशा आप बताइए, ज़ुआ आप बताइए। सर वो मुझे ज़हन में ये आ रहा है कि जो पहले जिसने कसम 5वीं खाई, उसने क्योंकि पहल की इल्जाम लगाने में और सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में, इसलिए उस पे लानत है, और दूसरे को क्योंकि जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, इसलिए गजब का वर्ड आया है मेरे, ओहो वरना मरियम जी आप प्रोबेबली बता उनको ना रहे ही हो, खानी पड़ती। मरियम जी आप बता रहे बाकी और नहीं आ रहा कोई आइडिया। मेरे दिमाग में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है इस वक्त। बहुत सिंपल है। सर उसने मर्द अपनी ने बात की तो अगर अपने झूठी लिए। कसम खाई, मर्द ने अगर झूठी कसम खाई तो उसने सिर्फ
कसम खाई, उसे झूठी कसम खाई, उसने इल्जाम लगाया, अल्लाह की उसके ऊपर लानत है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर खत्म हो जाए। औरत ने अगर झूठी कसम खाई, इसका मतलब औरत ने वो काम किया भी और झूठी कसम खाई, दोहरा जुर्म किया उसने, इसकी अल्लाह का उसके ऊपर गज़ब होगा। जी और मैं भी यही बात कर गज़ब रहा है, बड़ी चीज है। तो बहुत सिंपल पॉइंट थे इसके अंदर, ग्रेविटी और उसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो आप जिस तरह कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा था, लेकिन वफाज सिर्फ मर्द ने अगर झूठी कसम, मैंने आपसे यही तो कहा सर कि आपकी शायद बात सही हो रही थी, लेकिन आप सही बात प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको बार बार कह रहा था, मैंने आपको 3-4 दफा कहा कि आप हो सकता है बात सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात वाजे होकर नहीं आ रही। मैं आपको कहीं किसी स्टेज पे मैंने नहीं कहा कि आपने बात गलत, मैं सर एक और बात को मैंने हटा दिया था, लेकिन बाकी मैंने एक और शुरू से एक और पॉइंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर दोनों कसम खा लेते हैं, हमें तो नहीं पता वो झूठे हैं या सच्चे हैं, तो फिर क्या होगा? बता दिया ना अल्लाह ने बता दिया आपको। अब इसमें 2-3 पॉइंट निकलते हैं, आपको मैं एक प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी के, मेरे और आपके जो डेली बेसिस के मामले उसके हिसाब से आप समझते हैं। अगर आपसे मिसाल के तौर पे मेरा और आपका कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ठीक है, और मेरा और आपका कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है और मैं आपसे कहता हूं मेजर साहब, अच्छा आप कसम खा लें कि ये काम आपने नहीं किया, और आप कसम खा लेते हैं। आपको पता है मेरे ऊपर क्या लाजिम है, मेरे ऊपर क्या लाजिम है कि फिर आप छोड़ देंगे ऊपर, मैं आप इस मामले को तोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन मैं करता क्या हूं, मैं आपको पता है उसके रिवर्स में मैं क्या करता हूं, मैं आपको दूसरा जुमला क्या कहता हूं, यार मुझे तेरी कसम पे एतबार नहीं तो झूठ है। आपको ये सब हम सब अजाब की शक्लों में आते हैं, अजाब की शक्लों में आते हैं। या तो आप किसी से कसम ले नहीं, और अगर वो कसम ले उठा ले, फिर आपको अपना मामला छोड़ देना, फिर आपको अपने दिल में भी नहीं रखना पड़ेगा कैसे झूठी खाई, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल भी जानता। तो यहाँ जो गजब का लफ्ज आया है और यहाँ जो लानत का लफ्ज आया है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर मर्द ने झूठी गवाही दी है, झूठी कसम खाई है, तो उसने तो सिर्फ इल्जाम की हद तक खाई है ना। लेकिन औरत ने अगर झूठी कसम खाई है तो उसने दोहरा जुर्म किया है। एक तो उसने एक तो वो काम किया, और उसके ऊपर उसने झूठी कसम भी किया, दोहरा मुझे जुर्म किया उसने, इसलिए उसके ऊपर गजब है। और इससे ये पता चलता है कि गजब जो है वो लानत से भी बड़ी चीज है। हालांकि मैं इस जमाने तक जो है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट इन दोनों को रिप्लेस भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जगहों पर गजब की फिर वो और उसकी डेप्थ में जाते हैं, मैं उसमें जाता नहीं, जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा अक्सर यही समझता था कि जब लानत का लफ्ज अल्लाह की तरफ से आए तो वो अल्लाह की रहमत की बात है। लेकिन इस आयत के बाद से लगता ये है, महसूस ये होता है, अब तक हो सकता है आगे जाके हमारे ख्यालात फिर बदल जाए जब कोई नई चीज आएगी। यही तो इस कुरान का इजाज है कि तो हर थोड़े जितना पढ़ते जाएंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, कि आपको नई चीजें आपके अंदर डालता रहेगा। लेकिन मैं यही समझता था कि लानत अल्लाह की जो है ना बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से वो है, यानी अल्लाह की रहमत का उठ जाना। लेकिन इस आयत से लगता है कि गजब जो है वो लानत से भी बड़ी चीज, यानी लानत तो अल्लाह की रहमत है, गजब का मतलब हो गया गजब के अंदर अल्लाह का गुस्सा भी आ गया। फिर इस गजब को आप ऐड करें गैर मगदूबी अलैहिम, मगदूब हम यही पढ़ते हैं ना कि जिस पे तू गजब, तेरा गजब ना हो, हमें उसमें से ना मिला ना, यही करते हैं ना। तो उस हिसाब से भी अल्लाह ताला हम सबको जो है इन तमाम चीजों से बहुत दूर रखे। जी अगली आयत किसकी है, बड़ी खूबसूरत आयत जी, अगली आयत किसकी है? मेरे ख्याल से वो सलीम साहब नहीं है ना। चलिए सलीम साहब नहीं है, सलीम साहब की जगह को और ले ले इस आयत को। चलिए मैं कर देता हूँ, चलें आप कर लें। सर ये है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुर हकीम। वाव इस्तिनाफिया, ठीक है। लौला सर ये हरफ शर्त आपने पहले लिखवाया था, मुझे याद पड़ा। देखिए मैंने आप लोगों को एक दफा एक वो नोट भी भेजा था। लौला बुनियादी तौर पर 5 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पहली बात तो समझ लें कि लौला जो है ना ये मुरक्कब है, लौ प्लस ला, ये लौला मिलके एक मुरक्कब बनता है।
اور یہ مرکب جو ہے تقریباً 4 یا 5 مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور قرآن مجید میں وہ 5 اسلوب آپ کو اس صورت میں مل جائیں گے. یہ 5 اسلوب آپ کو اسی صورت میں ابھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے, چند دنوں میں. لولا شرط کے لیے بھی آتا ہے. جب بھی لولا شرط کے لیے آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب شرط آپ کا مذکور ہو, معذور بھی ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ اس کا جواب شرط معذور نہیں ہوتا, مذکور نہیں ہوتا, لیکن آپ کو آگے والی آیت میں اس کا مفہوم سا مل جاتا ہے. تو لولا ایک شرط کے لیے آتا ہے. لولا ایک آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرف تخبیر. اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ اس میں کسی چیز کو ابھارنے کے لیے, کسی چیز کو بتانے کے لیے آیا جاتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا, ٹھیک ہے نا, اگر تم نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا. اور ایک جو آتا ہے وہ آتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے, ایک آتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کے. اور جب ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آتا ہے وہ بہت آسان ہے. اس کے آسانی کے طریقے کا یہ کہ اس لولا کے بعد ہمیشہ آپ کو فعل ملتا ہے, اور عموماً وہ فعل ماضی, ٹھیک ہے. تو یہاں جو لولا ہے یہ بطور شرط کے مفہوم میں آ جائے گا, اور اس کا نارملی. اچھا یہ سر یہ بتائیے, یہ ہاں بولے. حرف تہذیب آپ نے کہا نا, اس کا مطلب ہے یہ اگر حرف تہذیب کی صورت میں ہو تو پھر یہ اس کا اثر پورے جملے میں پڑے گا. ہاں تو پوری ڈانٹ ہے نا, وہ ڈانٹ ہے نا, ڈانٹ ہے نا بیسیکلی. تو اس کا نارملی لولا کے ترجمے ہے نا وہ ہوتا ہے اگر نہیں, کیوں نہیں, اگر نہ ہوتا. یہ 2-3 اس کے مفہوم بنتے ہیں, اگر نہیں, کیوں نہیں, اگر نہ ہوتا. اب یہ تینوں مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں, جس طرح سے جملے کا کانٹیکسٹ ہو اس حساب سے آپ اس جملے میں استعمال, ٹھیک ہے. آگے چلے. لولا اگر نہ ہوتا. فضل اللہ علیکم, فضل اللہ علیکم, جو اگر کیا کہہ رہی ہیں آپ جی, دوبارہ بولیں. سر یہ سیٹرڈے نائٹ کا بڑا آواز نہیں آ مسئلہ رہی ہے, آپ کسی کا بھی نیٹ نہیں چل رہا. میں خود 4G یوز کر رہی ہوں. آپ کا چل رہا نہیں چل رہا. نہیں میں بھی 4G نہیں, یوز ایسی کر کوئی رہی ہوں. بات نہیں. اچھا میں 1 منٹ دوسری ڈیوائس پہ جاتا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں چلے. اب مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ میری وجہ سے کہ آپ لوگوں کی اپنی وجہ سے. نہیں یہ ان کا نیٹ ہے, آپ کا بھی ٹھیک چل رہا ہے. ہاں یہ ان کا نیٹ ہے. آپ کیا ایسا لگ رہا ہے عائشہ کی بانسری بج رہی ہے. عائشہ جی خاموش ہو جائے, کچھ نہیں سمجھ رہا. جی آپ کنٹینیو کریں سر. سر فضل اللہ علیکم یعنی فضل اللہ مضاف علیہ, اور اس پورے کو مبتدا بنا دیا. علیکم متعلق ہے, اور اس کو اگر ہم قائم مقام خبر لے دیں, ٹھیک ہے. ورحمتہ, اب یہ واو عطف لیا ہے میں نے, اور رحمتہ معطوف اور فضل اللہ معطوف علیہ. رحمتہ کو اگر آپ نے معطوف لیا ہے تو کس کا, اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ فضل اللہ. ہاں تو فضل اللہ کو آپ جو ہے مبتدا نہیں کہیں گے, فضل اللہ کو آپ کہیں گے معطوف علیہ, رحمتہ کو آپ کہیں معطوف و معطوف علیہ مل کے مبتدا بنے گا, علیکم جو ہے وہ قائم مقام خبر بن جائے گا. ترجمہ کریں یہاں تک. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر اس ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو اس میں ہوا کیا ہے. مبتدا 2 حصوں پہ تھا, 2 پارٹ تھے اس کا, اللہ کا فضل اور رحمت. علیکم کو بیچ میں لے کے آ گئے. ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پہ کیونکہ ہر آیت کی بیلنسنگ بھی ہے, یہ میں اور آپ شاید نہیں جانتے لیکن بیلنسنگ یہ آیا. اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں بیلنسنگ کے علاوہ یہاں خبر کو مقدم ہو گئی ایک طرح سے, ٹھیک ہے. خبر مقدم ہے. زیادہ ترجمہ اگر خبر کو پہلے لے آئیں گے تو آپ کی ترجمہ اور خوبصورت ہو جائے گا. اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت,
علیکم میں ہم تم لوگوں کا کر دیں. تم پر نا, علیکم, السلام علیکم, سلامتی ہو علیکم تم پر, تم پر, یعنی تم سب پر. کم صحیح ہے نا, جمع ہاں تم سب پر. میں نے کہا تھا کہ یہ تو اسلوب ہے نا, ہم اپنی اردو زبان میں کیسے استعمال کرتے. تو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت, ٹھیک ہے, وَأَنَّ یا اگر ہم اس اللَّهَ کو تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا. جیسی بھی کر سکتے, وہ مسئلہ تھوڑی. ہاں. دیکھیں آپ وَأَنَّ یہاں تک اللَّهَ کریں گے نا, مجھے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اس مفہوم, اس معنی کو اس طرح سے کریں کہ مجھے کبھی اعتراض, مجھے اعتراض اس وقت ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس کے اندر وہ الفاظ لے کے آتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا. آپ ان الفاظوں کو نہ لیں. باقی آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ولولا اگر نہ کو موقع کر کے آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن کوئی چیز اگر قرآن مجید میں اگر مقدم ہے تو اس کا مقدم کا احترام کرنا چاہیے. That's it. لیکن اپنے الفاظ نہ ڈالیں, ٹھیک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, واو عطف, ان اللہ, انا حرف مشبہ بالفعل, اور اللہ اس کا اسم انا, اور تواب حکیم یہ خبران انا, اور اس کو معطوف. دیکھیں اگر آپ واو کو عطف کہیں گے تو آپ کو اس کا مطلب پیچھے والے جملے سے جوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو جملہ کیوں جوڑنا ہے, آپ واو کا استناف کیا لے لیں, کلاسک جملہ لیں, ٹھیک ہے. آپ کو آسان لیں, کیوں مشکل میں جاتے ہیں. اور یقیناً اللہ, اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے. دونوں جو ہے نا اس کے سیغے ہیں مبالغے کے, دونوں کا مبالغے کا ترجمہ کریں. اللہ, ہاں اس میں ٹھیک ہے. یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت حکیم ہے. ہاں, اور نہایت حکیم والا ہے, یا بڑا حکمت والا ہے. چلیں جی 11 نمبر کی آیت کوئی اور ساتھی کر لیں. مریم آپ کر لیں یا سر میری ہے, زوہا آپ کر لیں. سر میری ہے. مریم آپ ہی کیے, نہیں سر میری ہے, زوہا کی. آپ کی کریں زوہا کریں, بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم. اس سے پہلے بھی تھا نا, ان الذین جاءوا میری آواز شارٹ کرتی ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, ہو سکتا ہے آواز نکل گئی. چلیں شروع کریں. اچھا, انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل و نصب, الذین اسم موصولہ, جاؤ جو ہے اب آگے سلائے گا, جاؤ جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب, بالافکی جار مجرور ہو کے, اور جاؤ سے مل کے جار مجرور ہو کے متعلق, اور پھر جاؤ سے مل کے صلہ بن گیا. عصبتن خبر انا ہو گیا, منکم جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا خبر انا کے, اور یہ پھر پورا مل کے نہیں, الذین جاؤ بالافکی جو ہے موصولہ اور صلہ. آپ اس کو عصبتوں کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن عصبتوں کی صفت بھی بن گئی. منکم جو ہے نا عصبتوں کی صفت بھی بن گئی. نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور یا جملہ آ جائے تو عموماً صفت بن جائے. تو منکم جو ہے نا وہ صفت بھی بن گئی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ, الذین جاؤ بالافک اسم انا ہو گیا, اور خبر اور متعلق سے مل کے اور صفت سے مل کے جملہ اسم. ترجمہ کریں. بے شک جو لوگ بڑا بہتان ساتھ لائے تم میں سے ایک جماعت ہے. ٹھیک ہے, تم میں سے ایک جماعت, صحیح. لا جو ہے حرف نہی ہو گیا. جا کا مطلب تو ہوتا ہے آنا, جا کا معنی تو ہوتا ہے آنا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کا معنی لیا لانا, تو لانا مفہوم کیوں لیا آپ نے؟ لیا صحیح ہے آپ نے,
ایسے ہی لے لیا تکے میں کہ معلوم تھا؟ بی کے اس کے ساتھ میں ہے لیے اچھا تو یاد کر لیں جا کا ویسے معنی ہے آنا، لیکن جا جب با ٹھیک کی ہے سر پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے نا، با کی ہاں پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. ٹھیک ہے، با کی پریپوزیشن آ رہی تھی نا بالکل. جی لا تحسبوه شرا لکم. لا جو ہے حرف نہیں، تحسبوہ جو ہے اخف ہوا ہوا ہے، اور پھر فعل مضارع جمع صحیح ہے، مذکر حاضر، ہو جو ہے مفعول، زبردست. شرن بھی مفعول ثانی، لکم جار مجرور کے متعلق، اور یہ مل کے جملہ فعلیہ ہو اچھا مجھے بتائیں اس کے دو مفعول کیوں آئے؟ گیا. یہ وہ دو والا مفعول فعل آئے ہے نا. جس کے دو مفعول ہوتے ہیں. اسیبا ایک ایسا فعل ہے جس سے دو مفعول چاہیے. کیا گمان کیا اور کس نے اور گمان. کس نے کیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور ترجمہ کریں بل جو لا ہے تحسبوه شرا لکم. نہیں اپنے لیے تم اس کو برا سمجھو، نہیں برا سمجھو تم اسے اپنے. ٹھیک ہے، نہ تم گمان کرو اس سے اپنے لیے برا. ٹھیک ہے، بل بلکہ اس کو کیا بولیں گے؟ حرف ادراک کہلاتا ہے یہ حرف ادراک. حرف ادراک بلکہ هو خیر لکم. ہوا مبتدا ہو گیا، خیرن خبر ہو گئی، لکم متعلق ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اور اسی طرح سے اس کو بھی کریں لکم متعلق ہو گیا، لیکن لکم جو ہے خیرن کے لیے صرف بھی بن. صرف یہ. اور ترجمہ بلکہ وہ کریں تمہارے لیے بہتر ہے. بلکہ وہ تمہارے لیے خیرن اس میں تبدیل ہے. اس میں تبدیل سپرلیٹو کے لیے بھی آتا ہے اور کمپیریٹو کے لیے بھی آتا ہے. بلکہ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. کلی جار مجروروں کے متعلق نہیں، کلی جو ہے مضاف بھی ہے، امری ان مضاف الیہ، اور یہ پورا متعلق ہو گیا. منہم جار مجرور ہو کے یہ بھی متعلق ہو گیا. کس کے اچھا متعلق ہو گیا؟ نہیں، لکل امری منہم خبر بن جائے گا، بلکہ یہ خبر مقدم ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری خبر مقدم ہے. پھر ما جو ہے موصولہ، کیا بن جائے گا؟ منہم کیا بنے گا؟ یہ خبر کے متعلق ہے. نہیں منہم کیا نہیں، بنے صرف گا؟ صرف صرف لکلی صرف تک. صرف بن جائے گی دوبارہ. ٹھیک ہے آگے چلے. ما جو ہے موصولہ، اکتسبہ ٹھیک ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. صحیح. پھر من الاسمی جار مجرور کے متعلق، اور یہ پھر اکتسبہ من الاسمی صلہ بن گیا، اور یہ صلہ اور موصولہ مبتدا بن گیا. صحیح. ترجمہ ہے اس کا، ان میں سے ہر آدمی نے گناہ کمایا. ان میں سے ہر آدمی نے گناہ کمایا. اور اس کو کیا بنایا؟ مختصر اس کو کیا بنایا تم نے؟ مبتدا. مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہے. واو آگے ان میں عطف ہو سے گیا. ہر کے لیے جو اس نے گناہ کمایا. یہ جو فعل آیا ہے اکتسبہ، یہ کون سے باب سے آیا ہے؟ سر یہ باب افتعال سے. افتعال سے. ہاں تو اس کے اندر اہتمام سے کرنے کا مطلب ہے، اہتمام یعنی سے جس کمائی نے کرنا. جو جس طریقے سے کمایا، جو جس طریقے سے کمایا وہ اس کا وصول ہوگا. ٹھیک ہے جی. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. جی واو جو ہے عطف ہو گیا، الذی موصولہ ہو گیا، تولا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا اس کا فاعل. کبرا جو ہے غائب یا حاضر؟ حاضر بن گیا. حاضر ہے نا. تولی کیا ہے جی؟ تولی کیا ہے؟ فعل غائب ماضی غائب واحد مذکر. تولی کیا ہے یہ پہلے بتائیے. فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے.
हाँ तो ये किसी ने हाजिर किसने कहा था? मैंने कहा तो फिर अगर हाजिर है तो फिर ये फेल मुदारे क्या? नहीं ज़ाहिर ही ठीक। नहीं, हाँ फिर माजी। लेकिन ये बाब इसका दूसरा है। तफाउल से, बाब ये बाब तफाउल से, और तफाउल में एक ता एक्स्ट्रा होती है। तफाउल या तफील? ये बाब तफाउल से है ना? तफाउल से। तफील से अगर होता तो तफील में फेल मुदारे की अलामत मुदारे पेश के साथ होती है। अच्छा, ये बाब तफाल से है, तवल्ला ततवल्ला, सही है, ठीक है। तवल्ला फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, किब्रहू ये मफूल है, हु जो है मुदाफ ठीक है। किब्रहू है ना? ठीक है, फाइल नहीं है, फाइल है। आगे चले। मिनहुम फिर से फाइल क्यों होगा? सिफ्त हो फाइल गया। तो हालत रफा, अच्छा, फाइल तो मेजर साहब हालत रफा में होता है ना, किब्रा हुआ है ना, हालत नसब है ना, हाँ, तो हालत नसब में फाइल कैसे हो सकता है? अच्छा हु अच्छा, वो तो हु जो है या मुदाफ मुदाफ इलैहि है। ठीक है, आगे चले। मिनहुम लहू, मिनहुम फिर से सिफ्त हो गया, तो ये मौसूला सिला मिलके मुब्तदा बन गए, और सिला ठीक जो है है। ये जुमला फेलिया था। फिर लहू मुताल्लिक है मुब्तदा के, और नहीं, अज़ाबुन लहू अज़ीम मुब्तदा के मुतालिक नहीं होता, आप लहू को बस मुतालिक जुमले कहते के, हाँ जुमले के, और अज़ाबुन अज़ीम सिफ्त मौसूल बन के खबर। हैं। माशाअल्लाह, अजीम। तर्जुमा करें। और जिसने उठाया, और उनमें से जिसने उठाया इसका बड़ा हिस्सा, उसके लिए बड़ा आजाद है। इसके लिए बहुत बड़ा आजाद है, इसके लिए बहुत बड़ा आजाद। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लग रहा बहुत प्रैक्टिस हो रही है पीछे। थोड़ी सी चाचू से साथ साथ लग रही थी लेकिन दूसरों को भी साथ साथ लगा। सुबह वाली क्लास तो नहीं ली थी साथ साथ तुमने? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ठीक। लेकिन अगली आयत किसकी है? 12 नंबर की आयत किसकी है सर जी? हाँ जरा जल्दी जल्दी करें, मुझे काम है। एक आयत वो और खालिदा करें। जी के लिए थी। अच्छा, वो खालिदा जी बीमार हैं। तो मालूम है शायद। ऐसा करें, मरियम आप कर लेंगी ये आयत, एक आयत कर ले सिर्फ 12 नंबर। एक मिनट औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। लौ जो है, ये लौला जो है, ये वो वाला है ना, बड़ा हर्फ तहज़ीज़। ज़ज्रो तौबीख, ज़ज्रो तौबीख, ज़ज्रो तौबीख, हाँ, जो शेम, जो शर्म दिलाने के लिए होता है। ये काला बैंड नहीं पहना मैंने ये हेयर बैंड था। चले, ओके, तो ये जो था ये शर्म दिलाने के लिए होता है, जब ये वाला जब होता है यूजुअली, ये बेसिकली और ये इसके शर्म दिलाने के लिए नहीं होता, ये हाँ, ये डांटने के लिए होता है। और इसकी पहचान की मैंने पहले भेजा था, आप लोगों के पास ये सारा है कि नहीं है? हाँ है, ये जो इसके फेल माजी होता है, इसके बाद फिर फेल माजी होता है, इसकी पहचान ये होती है। इसकी पहचान, इसके बाद फेल आता है और उम्मूमन फेल माजी आता है। फेल माजी होता है, ठीक है। ओके। तो अब इसका जब तर्जुमा करेंगे ना, तो इसका तर्जुमा वो नहीं करेंगे कि अगर नहीं या अगर ना हो, तो इसका तर्जुमा को क्यों नहीं है, क्यों ना, हाँ, क्यों नहीं है, डांट है ना, क्यों नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर इस जो है ये ज़र्फ या शर्तिया दोनों, और समिअतमूहु ठीक है। जो है फेल मादी जमा मुज़क्कर हाज़िर, और इसमें जो फाइल है अंतुम, और हु जो है इसमें मफ़ऊल, और ये जो है समिअतमू है, कैसे बना समेतुमु, ये कौन सी करनान है? समेतुमु, ये समय तुम है, लेकिन ये क्योंकि इसके साथ हु मफूल लग रहा है, तो ये एक इसमें वाव एक्स्ट्रा लगाते हैं। ये
था समेअतुम, बेसिकली था समेअतुम, क्योंकि हु के साथ मिलाना था तो फिर क्या किया, वाव लगाया, मीम के ऊपर पेश लेके वाव लगा दे, समेअतुम। ये ऐसे आपको 3 सीगे मिलेंगे इस सूरा के अंदर। चलिए, अच्छा तो ये जो है ये फेल, ये जुमला फेलिया हो गया अपने फेल फाइल और मफरूल के साथ, ये जुमला फेलिया, और ये जो है ये मुदाफ इलैह बनेगा इसके लिए। सही है। अच्छा, और ये जो है अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वैसे, ये कि ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ज़र्फ ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके ये क्या बनेगा, क्योंकि शुरू में ये देखो, आ रहा है। देखो बहुत आसान होता है, याद रखना। हाँ। ज़र्फ क्या बनता है? ज्यादातर मुतालिक बनता है ना, ज्यादातर मुतालिक नहीं, मुतालिक ही बनता है। हाँ, तो फिर ये कि शुरू में आ रहा है ना, शुरू में जब आता है ना तो फिर आप ज़हन में रखें, आपको पता बहुत सारे तर्जुमों में आपको मिलेगा याद करो, याद करो, हालांकि वहां उस्कुर का कहीं लफ्ज नहीं होता। तो याद रख लेना, इस या इज़ा से जब कोई आयत शुरू होती है ना तो ज़र्फ के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर कहते हैं कि एक फेल अमल माज़ूफ होता है, वो होता है उस्कुर, तू याद कर, तू याद कर जब तुमने सुना था उसे। तो ये लेकिन ये हम इसको अगर जब तर्जुमा करेंगे तो हम तो इसको ऐसे लेंगे ना कि क्यों नहीं जब सुना तुमने उसको, तो फिर इसमें याद कर का कैसे आ सकेगा? नहीं, मैंने आपको इसीलिए कहा कि फिर आप कहते हैं कि इसको आपने मुतालिक लिए ना, मुतालिक हो गया ना, तो हाँ। मुतालिक तो किसी ना किसी चीज अच्छा, इसलिए हम इसको महजूफ, होगा ना। अच्छा फिर आप कहते हैं एक फेल मां के सामने लिखा हो वल अस्र को क्या लेती है, मुझे बताइए, खाली वल अस्र को, वल असरी को तो हम अब उसको भी मुतालिक ही लेते हैं ना, लेकिन इसको क्या लेते हैं, इसको आप कसम लेते हैं। कसम, वाव कसम, हाँ। ये कसम है और ये मजरूर है, हाँ। और ये मिलके जार मजरूर मिलके मुतालिक, अभी किसी चीज के मुतालिक होंगे ना तो हम कहते हैं एक फेल मुतालिक होगा उक्सिमु, उक्सिमु या नुक्सिमु, हम कसम खाते हैं या मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, बात समझे? तो ये फेल मतलब, लेकिन उसका आप तर्जुमा लाते नहीं है, तर्जुमा नहीं, के अंदर याद करो, ये विद इन ब्रैकेट मिलेगा ठीक है, ओके। जब भी इस किस्म की आयत आएंगी। चलिए, फिर जन्ना जो है ये फेल मादी वाहिद मुजक्कर गायब, फिर अल मोमिनूना जो है ये मातूफ इलैह वाव अतफ, वल मोमिनातु मातूफ, और ये मातूफ मातूफ इलैह मिलके फाइल। सही है। फिर बी जो है बी हरफ जारा, अनफुसहिम मुदाफ मुदाफ इलैह, और ये जो है ये मुतालिक, तो ये जो है और आगे जो खैरन है ये मफूल, तो ये जो है फेल अपने फाइल मफूल और मुतालिक के साथ मिलकर जो है ये जुमला फेलिया, और ये जो फिर वाव जो है आगे वाव अतफ, कालू जो है फेल मादी जमा मुजक्कर गायब, हाजा जो है मुब्तदा, इफ्कुन मुबीनुन जो है ये इसकी ये खबरान है, और ये जुमला इस्मिया जो है ये कालू के लिए खबरान तो नहीं है, ये सॉरी, ये जो मरकब तौसीफी है और ये खबर है, हाँ ये खबर है, और ये जुमला जो है इस्मिया ये कालू के लिए ये मकूला है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जन्नल मोमिनूना वल मोमिनात बिअनफुसिहिम खैरा जो है, इसके बारे में भी 2 चीजें हैं जो, और जो ज्यादा बेहतर हो ये कि अलग से क्या है, अलग से जुमला है। हाँ, अलग से जुमला, ओके। और ऐसे जुमले को हम कहते हैं जुमला, क्या मैंने लास्ट टाइम हम लोग बताया था, कौन सा जुमला कहते हैं, जुमला तालीलिया, मुतराजिया, जुमला क्या, मुतराजिया, ओ मुतनाज़िया, अच्छा, मुतनाजिया नहीं, मुतराजिया, और मुतराजिया, एतराज से, क्योंकि जुमला मुतराजिया किसे कहते हैं कि जिसका ताल्लुक पीछे वाले से मिलता ना, ठीक है ना। तो क्यों ना जब तुमने सुना इसे गुमान किया मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों ने अपने नफ्सों में, अच्छा
तो अच्छा, ये अगर आज ये जो जुमला मोतराजिया है, जो मोतराजिया ना, हाँ एतराज से निकला, ठीक है, तो इसमें तो फिर जो हम लोग कहते हैं अलग से जुमला, हम जुमला तालीलिया भी कहते हैं, दोनों में फिर क्या फर्क है? जुमला तालीलिया में तो क्या होता है कि उसी जुमले की, उसी बात की मज़ीद क्लासिफिकेशन। अच्छा, जुमला मुतराजिया के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं होती, अलग से जुमला जिसका पीछे वाले से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए एराब भी नहीं होता। और दूसरी सूरत क्या हो सकती है, मारफा के बाद क्या आ रहा है, जुमला आ रहा है, जुमला आ रहा है, तो उसके लिए हाल भी हाल हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। मेरे ख्याल में आज की क्लास हम यहाँ तक ही वाइंड अप करते हैं, मुझे एक छोटा सा काम भी है, तो बाकी आयत जो है फिर आगे देखेंगे। मेरे ख्याल में काफी आप लोगों की उसमें बेहतरी आई है, और माशाल्लाह आज जोहा से तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। और बस इसमें एक दो चीजें हमारे लिए हैं जो हमारे लिए अपनी आम जिंदगी में हमारे ऐसे तो कोई मामला नहीं है कि जो यहाँ यरमूना अज़वाजुहुम वाली बात आई थी, लेकिन उससे हमें जो एक दो चीजें निकलती हैं वो उसको आप अपने जहन में रख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आपके साथ जिंदगी में कोई ऐसा मामला भी हो जाए, कभी कोई ऐसा मामला किसी जगह पे हो जाए कि जहाँ कोई ना इत्तफाकी आ जाए, और ना इत्तफाकी किसी मामले में ऐसी आ जाए कि जिसमें आपके पास कोई गवाह ना हो किसी जगह पे, और ऐसी सूरत में भी आप ख्याल रखें कि आप इस किस्म के मामला कर सकते हैं अपने आप के साथ और सामने वाले के साथ। लेकिन इसमें एक चीज का आपको मैं ख्याल बता दूं, ऐसा ना हो कि आपके साथ किसी के साथ कोई मामला हो जाए और उसका कोई गवाह ना हो और आप उस सूरत में ये कस्में खा लें, तो ये कबूल नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम इस तरह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स काबे का गिलाफ पकड़ के भी बदुआ मांगेगा, एक्चुअली लफ्ज बदुआ नहीं है, अरबी जबान में तो दुआ ही होती है, अच्छी दुआ हो या बुरी दुआ वो दुआ ही कहलाती है, ठीक है। हमारी जबान में हम उसको कहते हैं दुआ या बदुआ, ठीक है। तो अगर कोई काबे का गिलाफ पकड़ के भी दुआ मांगेगा, बदुआ करेगा, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। वो कौन सी तीन चीजें हैं, वो कौन से तीन शख्स है? पहला वो शख्स जिसने किसी को कर्जा दिया, किसी को कोई कर्जा दिया और उसको लिखा नहीं, और अब अगर सामने वाला वो कर्जा उसका खा जाए और उसको कहे कि मेरे पास तो कोई गवाही नहीं है, तो वो काबे का गिलाफ पकड़ के भी दुआ मांगेगा तो कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह हुक्म दिया कि जब किसी को कर्जा दो तो उससे लिख दो। पूरी एक सफे की आयत है ये, पूरी एक सफे की आयत है। मेरे ख्याल में आयत नंबर 254 है या 256, पता नहीं ऐसी कुछ है, 56-58 ऐसी कुछ है, सूरह बकरा, पूरे एक सफे की आयत। और ये तो वो आयत है कि इसको कोशिश किया करें रात को सोने से पहले पढ़ा भी करें। तो ये पूरी अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, और अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि कर्जा कितने का हो, कोई अमाउंट की उसमें लिमिट नहीं। हमारा तो ये मामला, कोई आपसे कहना यार 5,000 रुपए देना, आप अगर उसको कहना यार लिख दे भाई, तो बोलेगा मुझ पर भरोसा नहीं, अव्वल तो आप उसको कहोगे ही नहीं कि लिख दे। तो हम सब चलते फिरते जो है ना अल्लाह के कानून की नाफरमानियां करते हैं 365 दिन। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि टेम्परेरी परमानेंट, 1 दिन 2 दिन, 1 रुपए का 2 रुपए का, कोई जिक्र नहीं। दूसरा वो शख्स जिसने जो जानता हो कि जिस शख्स के साथ वो कारोबार में हिस्सा डाल रहा है या जिस शख्स के साथ वो कारोबार में काम करता है वो नादान है, वो नादान है, और फिर भी उसके साथ वो काम करे और उसको नुकसान उठाए और फिर वो कहे कि मुझे इससे बर्बाद कर दिया, अल्लाह इसको भी बर्बाद कर, कबूल नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका भी हुक्म दिया है कि जो नादान लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहे। और तीसरा बहुत अहम है, जो हमारे बर्रे सगीर का सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा मसला है बर्रे सगीर का, कि ऐसी बीवी या ऐसा शौहर जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रह सक रहे, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से रहते हैं और फिर कोसते हैं कि मुझे तो मेरे बर्बाद कर दिया मेरे शौहर ने, ये शौहर वो करे कि मेरे को तो मेरी बीवी ने बर्बाद कर दिया, मैं तो किसी लायक नहीं रहा, मैं तो बस मजबूरी में फंस गया हूं, उनकी भी कबूल नहीं हो कोई दुआ इस किस्म। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वाज़ेह इस चीज की इजाजत दी है
کہ اگر کسی جگہ پہ بن نہ پڑے تو ایسے مسائل ہو جائیں تو بہتر ہے کہ احسن طریقے سے الگ ہو. اور آج میں آپ کی ایک اور غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ ہمارے بر صغیر میں تو بہت عام ہے کہ ایک ایسا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہے، وہ ہے طلاق. اس چیز کا کوئی وجود نہیں. یہ بھی اپنے ذہنوں سے ہٹا دیں. کسی کے پاس اگر ہے تو کوئی ایسا وجود، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جائز کی ہے اور اس کو ہم خود اپنی طرف سے فتوے ڈال دیتے ہیں کہ ایک ایسا جائز عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہے. اللہ نے تو اس کے طریقے بتائے، تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کس جگہ سے آیا ہے، یہ میں تو نہیں جانتا. آپ کے پاس کوئی تحقیق ہو تو مجھے بتائیے گا. بہرحال صرف بات آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا یہ جو آیت ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. قسم کے معاملے میں بہت خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ اگر آپ کسی سے قسم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں بہت کلیئرلی، بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. اگر آپ نے کسی سے قسم ڈیمانڈ کی ہے آن ڈیمانڈ اور اس نے اگر وہ قسم دے دی آپ کو، تو چاہے آپ پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، اور دل میں بھی اس کے بارے میں ذرا سا بھی میل نہ. اگر آپ میں طاقت نہیں ہے، اگر آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو سرنڈر نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ نے کسی وجہ سے سرنڈر کر بھی دیا اپنے دل سے نہیں نکال پائیں گے، تو برائے مہربانی اس سے قسم مت مانگیں، اس سے قسم مت اٹھوائیں، کیونکہ پھر اللہ کا غضب آپ پہ آ سکتا ہے. یہ یاد رکھیے. قسم کے معاملے بہت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں تو جیسے سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ جو لفظ قسمیں ہوتی ہیں نا اس کا تو اس کے بارے میں تو پوچھ ہی نہیں کرتا. چلتے پھرتے جو ہم کھاتے ہیں نا واللہ باللہ، بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، عرب میں تو بہت کامن ہے واللہ باللہ واللہ باللہ. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لفظ ہے، یہ وہ باتیں کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی چیز قسم کھائی ہے تو اس کا بڑا خیال کریں، اور قسم کھائیں تو ایک بات قسم کے بارے میں بھی خیال رکھیں کہ قسم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ کریں. باقی تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم، قرآن اٹھا کے قسم، ان قسموں کا کوئی وجود نہیں ہے. ان قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ بے عزتی ہے. کیونکہ قسم کھانے کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اور اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کھائی ہیں، بیدار کرنے کے لیے کھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر قسم کھانی بھی ہے کسی جگہ پہ، میں کوئی مجبوراً بحالت مجبوری پڑ جائے تو وہاں بھی آپ نے صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. اور قسم کھاتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہیں آپ کی جھوٹی قسم نہ ہو جائے، اور جھوٹی ہوگی تو اللہ کی لعنت آ سکتی ہے. اور قسم اٹھوانے میں بہت کیئرفل ہیں. اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہے کہ آپ اسی قسم کو اٹھا نہیں پائیں گے، یا آپ نے اٹھا لی لیکن دل میں بات رہ جائے گی، تو بہت محتاط رہیں. بہتر ہے کہ مت اٹھائیں. اگر کوئی میرے سامنے تو کوئی آدمی کہتا نا میں قسم کھاتا ہوں، میں کہنا نہیں بھائی مجھے قسم کھانے کی ضرورت، کیونکہ مجھے تیری قسم پہ مزہ نہیں آئے گا اور میں پھنس جاؤں گا. تو قسم مت کھا، تو مجھے ویسے ہی پروف کر سکتا ہوں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. تو قسم کے معاملے میں ویری کیئرفل، کیونکہ آپ کو اس بات کو اگر براڈر وے میں دیکھیں، ایک خاص معاملے کے لیے تو ہے ہی، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جھوٹی قسم کا کیا کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ اس کو لے کے جائیں تو بہت کچھ آپ کے لیے بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیا کریں اگلی صرف جو کلاسز ہوں گی اس میں جب میں آیت دیا کروں گا تو آیت 5-6 جو بھی آیت ہوگی اس کے بعد ہر دفعہ کسی ایک ساتھی کی میں ذمہ داری رکھوں گا کہ وہ جتنی بھی آیت پڑھیں گے ہم 4 یا 5 یا 6 اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کرے، وہ 1 یا 2 منٹ کا. اور یہ پریکٹس سب کے ساتھ ہوگی 1 بائی 1. اس کے ساتھ کوئی بری نہیں ہوگا کہ میجر صاحب کہ میں نہیں کروں گا، یا عائشہ کہ میں نہیں کروں گی، ارم کہ میں نہیں کروں گی، ازواج کہ میں نہیں کروں گی. سب کریں گے اور باری باری کریں گے، تاکہ ہم سب کا آبجیکٹو ہے، آپ کا بھی آبجیکٹو ہے. آج آپ اس پلیٹ فارم پہ بولیں گے، کل آپ کسی اور جگہ پہ جا کے بولیں گے. ہم سب اللہ کے سیلس مین ہیں، ہم سب اللہ کے سیلس مین ہیں، اور ہمیں اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کو مارکیٹ کے اندر ڈھونڈنا ہے. پوٹینشیل کسٹمرز کو مارکیٹ میں اس وقت ڈھونڈ پائیں گے جب ہمارے اندر اس بات کی کیپیبلٹی پیدا ہوگی کہ ہم کسی سے کوئی بات کر سکیں.
कोई फर्क नहीं पड़ता, टूट ही करेंगे, फूट ही करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आज थोड़ा करेंगे, कल थोड़ा करेंगे। हमने भी जब जिंदगी में पहली दफा मैं IBA में जब मैं था और स्पीच के लिए बुलाया था उस डॉक्टर नुसरत ने, तो हमसे भी मुंह से पे पू ही निकल रही, तो वो सब निकलता है, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो लेकिन ये हम सब ने करना। तो ये मैं अगली दफा जब आपको आयत भेजूंगा तो मैं अब आपको थर्सडे को नहीं भेजूंगा बल्कि वेडनेसडे को भेजूंगा, ताकि जिस साथी की मैं वो रखूं उस साथी के पास 2 दिन हो कि वो अपना कुछ सब्जेक्ट बनाए, वो पढ़ ले, नेट से पढ़े, किताब से पढ़े, कहीं से ना मिले, जो उसको समझ आए उसको बयान। ठीक है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा अल्लाह ताला इसमें से हमें हक और हक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।